आमर परिचालक महोदय सर्वप्रथम आमर ऑनलाइन सत्संग रे उपस्थित समस्त घरे आम बसी श्री ठाकुर चरण में मोर प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा चरण में मोर प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा चरण में मोर प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव चरण में मोर प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री अविंद निष्ठ परिवार सभी चरण में मोर प्रणाम। सुंदर भाव आमे सत्संग टी को अनुभव करुथिले। एथिरे उपस्थित पूज्य समस्त परिचालना करुछंती एते सुंदर भावरे आमर सुभाष भाई एवं उपस्थित कारण ऑनलाइन तो जानी हो नहीं समस्त ऋतिक देवता कर्मीवृंद सर्वोपरि बाबा एठारे उपस्थित अछंती समस्त गुरु भाई और माँ माने एवं जो माने शुणुछंती बा शुणुनांती समस्त उद्देश्य मोर प्रीति भरा राव जय गुरु एवं श्री श्री ठाकुर रंगाचरण निवेदन करे। आज जो माने भोग पुष्प सागर पाखे निवेदन करिसेंती सत्संग उद्देश्य एवं सत्संग को सुंदर साफल्य मंडित करिसेंती समस्तंकर सुष्टु सुंदर निरामय जीवन श्री श्री ठाकुर पाद पंकज निवेदन करे। हमर पूर्वर सुभाष भाई गुड़ाए जिनस कहीगले किंतु सतरे मते लागे से योग्यता आम पाखरे नाही। तांकर दया तांकर भल पाइबा मनुष्य को तांक आड़ को टाणी निए कारण तांकर से भल पाइबार जो स्पर्श से विषय रे मोर अनुभूति मु किछि कहिबे आपन पाखरे। आपण माने समस्ते जानती जे आज होची आमर परम पूज्यपाद श्री श्री अविंदांकर 26तम शुभ आविर्भाव दिवस। से ए सत्संग माहौल बा समस्त जिनस आज चलचंचल मोर भी कंटिन्यूअसली मझे थरे थरे पटे 8-10 वर्ष है सब आचार्य मो जन्मदिन परम पूज्यपाद अविंदा जन्मदिन आश्रम रे रुहे। काली भी मोर आश्रम जीवार थिला किंतु एमिति गोटे कारणवशतः टिके डिस्टर्बांस रहिला तो बाहरिया बहुत मुश्किल हो गला। ठाकुरंकर इच्छा भावी मु भाविल नाई आउ दिन दिन परे जीवी कारण हठात पॉसिबल ही हला नहीं। तो ये सुजोगटा ठाकुर दया करी देले एवं एबे भी एमती अवस्था अच्छी आपन जोटा कि ठाकुरंकर सबु समय रे जो परीक्षार जिनसटा को आम अनुभव करने दरकार एवं तांको खुशी नहीं एंजॉय करने दरकार। एबे जस्ट टिके आगरू मत एबे भी फोन आसुची मु फोन काटुची बारंबार कारण जने आम गाँव से भाई हेबे गुरु भाई भी से आसुथिले तांको झील को नहीं कि कौन हठात से पड़ी जाइछंती तांकर आंठुटा एक्सीडेंट हो जाइछि तो से जाउछ हॉस्पिटल नहीं कि तो मु भी बाहर थी हाँ पछे कहीदे भाई को आउ किए कहीदेवे तापर मु गाड़ी निगला जो आमर जो कंक्रीट रो काम होउछि मो गाड़ी टाइम ब्लॉक होइछ बाहला बेलू मत आधा घंटा 40 मिनिट लगी जीवो। तो तापर मु देखिली भाई को फोन कली मु ठीक अच्छे आप हॉस्पिटल को केमती कौन करके आसतु मु जाइकी पहुंचुची सेठी बरम। तापरे मते भी मिसेस संगे संगे बाहरला रेडी कि नहीं जीवा चलतु मु कहली देखंतु जोटा कि संगे संगे मु आचार्य गोटे कथा पढ़िली जे साम रखिबी ना कूल रखिबी मु कहली नहीं जोटा को मु कथा देइची सेटा किसी तांकर असुविधा हबो नाही। तापर मु तांसार कथा ले से कहले हां भाई मु जाउची हॉस्पिटल मु कहली ना ठाकुरंक कामटा को मु कर दे कि संपूर्ण जीवी जहाँ भी आसु किछि हबो नाही तांकर से विश्वास अछि मोर आ ता ठीक हे जीवो मते लागुछि मु जाई पहुंचला बेलू ता आउरी से भलो पोजीशन ने थिबे। तेणु आजिरो जो विषय जोटा कि कहूथिले एक्चुअली भाई कहले गोटे टॉपिक सेमती बनै दिया गला कौन सी टॉपिक ऊपर भी कौन सी एक्चुअली ईश्वर को ऊपर कहिबार योग्यता ही ना थाए मनुष्यर मोर तो नाही भाई कार थिबो कोन तांकर दया रे से कुहांती मते लागे एटा जदी गोटे तांकर दया आमे भाबिबा मुकुं करति वाचालं पंगु लंघयति गिरि जत्कृपात्तम हवन्ते परमानंद बाधव मुको ही कथा कहि पारे तांकर दया रे
ସେ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଯାହାଠାରୁ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା କରେଇ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଲା ସେ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଦେଇ କୌଣସି ଜିନିଷ କରାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଛି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପରମ ପୂଜ୍ୟବାଦ ଅରବିନ୍ଦାଙ୍କର 26ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା। ସେ ତ କାନପଟରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖି କହନ୍ତେ, ସହଜ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେହି କରିବା କେହି କରିବାନି, ଏଟା ବି ଜଣା ଅଛି ତାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଯେ କରିବ ସେ ତାର ସେ ଅଧିକାରୀ ହେବ। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ବହୁତ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରେ ଆପଣ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିକଟକ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର କିଛି ନହେଲେ ବି ନିଜ ବାଡିରେ ଯାହାର ସୁବିଧା ଅଛି କମ ସେ କମ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଜି। ଏଟା ମୋର ନିବେଦନ ରହିବ ମୋର ତରଫରୁ, କାରଣ ଗୁରୁର ଆଦେଶ ପାଳନ ଯାଇ ସେଇଠାରେ ହିଁ ସିଦ୍ଧି ଜାଗେ। ସେ ଯୋଉଟା କହିଦିଅନ୍ତି ସେଥିରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ। ମନଟାକୁ ମତେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ମାତ୍ରାରେ ପୂରଣ କରିପାରିଲି ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଖୁସିଟା ମିଳିବ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଅଲଟିମେଟଲି ମଣିଷ ଯାହା ବି କରେ କଣ ପାଇଁ କରେ ଆଜ୍ଞା? ଏଇ ଦୁଃଖରୁ ରଖିବା ପାଇଁ, ତ ଖୁସି ପାଇବା ପାଇଁ, ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ନା। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁଛି ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କଣ ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟିଏ ତ ନା କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ? ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର। ଯେ ଟଙ୍କା ବି କମାଉଛି କଣ ପାଇଁ? ନା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ସେ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଯେ ନାମ ଯଶ କମାଉଛି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମତେ ସେଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଯିଏ ଯାହା ବି କରୁଛି, ଯେକୌଣସି ୱାର୍କ କରୁଛି ତା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ କିଛି ରହୁଛି ଯେ ମତେ ଖୁସିରେ ରହିବାର ଅଛି, ସୁଖରେ ରହିବାର ଅଛି, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ହିଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ ହୁଏ ସେ କର୍ମର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଥାଏ କଣ ନା ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ପାଇବା। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦିନେ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଦୁଃଖ ପାଏ ମନ ଦେଇ। କେହି ଯଦି ଷୋଳଣା ମନ ସର୍ବସ୍ୱ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ବ୍ୟାପୃତ ରଖିପାରେ ତାହେଲେ ଦୁଃଖକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ପୁରା ମନଟି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବାକୁ ହେବ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ରହିବାର ହେଲା ମନର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର। ଇଷ୍ଟ ପାଇଲେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ମନ ବାଜ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। କେତେ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହେ ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ମୋର ମନଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆନନ୍ଦ କଣ। କାରଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଶରୀରଟା ସେଟାକୁ ଅନୁଭବ କରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତ ସେଇଠୁ ଆସେନି ନା। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ଏବେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା ତ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମେଡିସିନ ଦିଆହଉଛି ସେଟାକୁ ସେ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ଆଉ ତାକୁ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। ତ ଏଠି ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ରହିଲା ସିଏ କଣ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ରିପେୟାର କରିଦେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇମିଡିଏଟଲି? ମତେ କହିଲେ ଦେଖି। ସେ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମରେ କାମ କଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ସପ୍ଲାଇ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିଲା ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଷ୍ଟଟା ହଉଛି। ତ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ମନଟା ହିଁ ତ ସେ କରଉଛି ନା। ଆଉ ସେ ମନଟା ଆସିଛି କୋଉଠୁ? ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ଏଇଟା ଆସିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ। ତ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ପରମାତ୍ମାର ଅଂଶ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଯେମିତି ଛୁଟି ଚାଲନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡକୁ, ସୋର୍ସ ଅଫ ଯୋଉଠୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ହେଇଛି ତାଙ୍କଠୁ ମିଶିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଦୀ ଯେମିତି ଛୁଟି ଚାଲନ୍ତି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ପରମାତ୍ମା। କାରଣ ସେଇଠାରୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି। ତ ମନଟା ଯୋଉ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହେ ତାହେଲେ ମୋ ମନଟା କେବେ କଷ୍ଟ ପାଇବ ନାହିଁ, କେବେ ପାଇବ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜି ରହିବି। ଏବେ କାଲି ପରଦିନ 2 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ସେ କଥା ହିଁ କଥା ହେଉଥିଲି ଡିସ୍କସନ। କାରଣ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଆଶ୍ରମ ଯିବା ପାଇଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ବିଶେଷ ଯାଇଥାନ୍ତା, ସେ ବି ପ୍ରିପେୟାର ଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ରାଜି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ହଁ ମନ କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ମତେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ନାଇଁ ଠାକୁର ତୁମ ଦ୍ଵାରା ମୋ ଦ୍ଵାରା ଯାହା ସମ୍ଭବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହିଁ ରହିବି। ମୋ ମନର କୌଣସି ଏତିକି ଟିକେ ଫାଙ୍କା ବି ଦେବି ନାହିଁ ଯେ ଯୋଉ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ପଶି ପାରିବ। ଏଇଟା ହିଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ରହିବାର ମଜା। ଏଇ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟପତି ଠାକୁରଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ତ ସେଇଆ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତା ବାଦ। ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ନା ମୋର କୋଉଥିରେ ମଙ୍ଗଳ, ମୁଁ ଜାଣେ ନା ମୋର କୋଉଟା ଭଲ ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ହିଁ ମତେ ଆପଣ ମୋର ଭଲଟା କରେଇ ନେବେ ଅଟୋମେଟିକାଲି। କାରଣ ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ହିଁ ଯନ୍ତ୍ର, ତୁମେ ପିତା ମୁଁ ହିଁ ପୁତ୍ର। କାରଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରୀ, ସେ କେମିତି ଚଳେଇବେ ସେଟା ଯଦି ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଟା ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଦେବି ତ ହବ।
ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ଏତେ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ଯାହା ହଉ ସୁଭାଷ ଭାଇ ଟାକୁ ଆମର ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଚାଲୁଛି, ଯଦିଓ କିଛି ଜିନିଷ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ନା, ଏଥିରେ ବି ବହୁ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଉପକାରିତା ପାଇବେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ, ଆଉ ରେଗୁଲାରଲି ଚଲେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହେଲା ସାଧନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରି ଚାଲିବା। ତାଙ୍କର କଣ କର୍ମ ରହୁନି, ତାଙ୍କର କଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ରହୁନି, ସେ ବିଷୟ ଭିତରେ ନା ଏଭ୍ରିଡେ କେମିତି ଚାଲିବ କହିଦେବା ଏତେ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଭାବିଲେ ଏ ଜିନିଷଟା କେତେ କଷ୍ଟ। ତ ମନଟାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବି, ଯୋଉଟା କି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ନିଜେ କହୁଥିଲେ ପୁରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଜିକୁ 5-6 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଉତ୍ସବ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ପୁରୀ ଉତ୍ସବ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ପୁରୀ ପରିକ୍ରମା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଟା କହିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତାଳବଣିଆ ଉତ୍ସବ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଲାବେଳେ ଗାଡିରେ ବସିକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଜଣଙ୍କ କଥା କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ମତେ ଜଣେ କହିଲା ଏମିତି, ମତେ ସେ କଥାଟା ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମନରେ କୋଉଠି ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଯେ ମତେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ କଥା ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲା। ଠାକୁର ତୁମେ ମନ ଭିତରେ ଏତେ କମ କାହିଁକି ଅଛ ଯେ ଅନ୍ୟ କାହାର କଥା ମୋ ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋ ମନରେ ବିସ୍ତାର କରୁନ କଣ ପାଇଁ? ଭାବିଲେ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତ କୁହନ୍ତି ସବୁବେଳେ, କାରଣ କେବେ ତ ଈଶ୍ୱର ଧରା ଦିଅନ୍ତିନି, ଭଗବାନ ତ କେବେ ଧରା ଦିଅନ୍ତିନି, କାରଣ ସେ ଚାହାନ୍ତି, କାରଣ ଠାକୁର ତାହେଲେ ମଣିଷ ନର ରୂପ ନେଇ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି? ଯଦି ସେ କିମ୍ଭୂତ କିମାକାର ଭାବରେ ଆମକୁ ଆସିକି ମିରାକିଲ ଉପରେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଉପରେ ଡେଭଲପ କରିଥାନ୍ତେ, ସେ ମଣିଷ ରୂପ ନେଇକି ଆସିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା, ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇବାର ନଥିଲା, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଟା ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ, ଭାଇଟାଲ ଜିନିଷ। ଠାକୁର ବହୁତ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଉଦାହରଣ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚାହିଁଥିଲେ କଣ ତାଙ୍କୁ ରଖିପାରିନଥାନ୍ତେ କ୍ରୁଶ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କେବେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରନ୍ତିନି, ସେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ହିଁ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯାହା କରିପାରିବ ସେ ସେଟାକୁ ନିଜେ କରାନ୍ତି, କିଛି ମିରାକିଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମିରାକିଲ ପଛର କାରଣ ଆମେ ଜାଣିପାରେ ନା ବୋଲି ଆମକୁ ସେଟା ମିରାକିଲ ଲାଗେ, ଆମକୁ ଲାଗେ ଜିନିଷଟା ମିରାକିଲ, ଠାକୁର ମିରାକିଲ କରିଦେଲା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମିରାକିଲ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେ ମିରାକିଲ କିଛି ନଥାଏ, ସେଟା ସହଜ ସ୍ୱତଃ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଟା ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟରେ ହଉଥିଲା। ଠାକୁର ବି କହିଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ହଠାତ୍ ସମୟ ହଉଥିଲା, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବଡଦାଙ୍କ ସମୟରେ ହଉଥିଲା, ସେମିତି ବି ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ ଥର କଣ ହେଇଛି, ଠାକୁର ବେଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ର ଜିନିଷଟା ଉପରୁ ପଡି ଯାଉଛି, ଠିକ ଭୂମିକୁ ଟଚ କରିବାର ଅଳ୍ପ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଉ ଟିକେ ବାଟ ଅଛି, ବଡଦା ଫଟନା ତାକୁ ଧରି ପକଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଏଟା ତା ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ, କାରଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସ। ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ପଡୁଛି, ହଠାତ୍ ପଡିଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସେ ହଠାତ୍ ତଳୁ ଧରି ପକଉଛନ୍ତି ଭୂମିର ପଡାରେ ଜଷ୍ଟ କିଛି ବାଟରୁ। ଏଥିରେ ଆମକୁ ଲାଗିପାରେ ଯେ ମିରାକିଲ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ହଠାତ୍ କିନା ସେ କରିଦେଲେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସ, ଏଟା ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଏ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୋଟେ ଥର କହୁଥିଲେ ସେ ଜିନିଷଟା, ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ବି, ଦାଦାଙ୍କର ବି କଥା କହୁଛି, ବଡଦାଙ୍କ ପରେ ହଠାତ୍ କିନା ଯୋଉ ଗାଡିଟା ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିବା ଗୋଟେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେ ହଠାତ୍ କିନା ଫଟକିନା ଉଠେଇ ନଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଛୋଟ ପିଲା ସମୟର ଜିନିଷ। ଏଟା ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ ଜିନିଷଟା, କାରଣ ତାଙ୍କ ସିକ୍ସନେସ୍ ଟାକୁ ସେ ଏତେ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଦେବଙ୍କର ବି ସେମିତି ହେଇଛି, ତାକୁ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ବସିଛି, ହଠାତ୍ କିନା ମୁଁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଯୋଉ ପିଠିର ପଛ ଭାଗଟା ଯୋଉ ଝରକାର କୋଣ ଥାଏ, ସେ କୋଣରେ ବାଜିଲା, ଏତେ ଜୋର ବାଜିଲା ଯେ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ହାତଟା ହଠାତ୍ କିନା ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ସେଠି ମୋ ପିଠିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ଆଉଁସିଦେଲା। ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସ। ଏଇଥରକ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅବିନ୍ଦା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଆମର, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଧିପନି ଉତ୍ସବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମର ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ, ଡକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛି, ଓହ୍ଲେଇବେ ସେ ପାହାଞ୍ଚରୁ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ଯଦି ସେ ଆଗକୁ ବଢିବ, ତଳକୁ ତାର ପଡିବ, ମାନେ ଷ୍ଟେଜରୁ ତଳକୁ ପଡିବ। ସେ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ ଅବିନ୍ଦା ବି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସଲି ଅବିନ୍ଦା ସେଟା ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସଲି ଦେଖିଲେ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କ ହାତଟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ତାଙ୍କ ପଛକୁ ପିଟି ଦଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି, ନିତ୍ୟ ଚାଲେ ତବ ଲୀଳା ତବ ଲୋକ ଲୋକାନ୍ତରେ, ଦେଖେ ସେଇ ଭାଗ୍ୟବାନ ଭକ୍ତି ଯାର ଜାଗ୍ରତ ଅନ୍ତରେ। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଟୋମେଟେଡ ପ୍ରୋସେସ। ସେ କୌଣସି କସରତ କରିକି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି ସେ ଓଳିଆରୁ ଗଜା, ସେ କୌଣସି କସରତ କରିକି ଭଗବାନ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ଆପଣ ଅଲଗା ଗୁରୁ ବା ଅଲଗା ଦେବାଦେବୀ, ମାନେ ଦେବାଦେବୀ ତ କହୁନି, ଅଲଗା ଗୁରୁ ବା ଅଲଗା ଯୋଉମାନେ ଭାବନ୍ତି ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ସଂସ୍ଥା ଧର୍ମର ଚଲାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ତ ଏଇଆ,
ସେ କୌଣସି କସରତ କରିକି ଭଗବାନ ହୁଅନ୍ତିନି, ସେ ସ୍ୱତଃ ସତ୍ୟ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ସେ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଫୁଟି ଉଠିଛି। କାରଣ ଆଜି ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଏତେ ଅଭିନବ ଜିନିଷ, କାରଣ ଠାକୁର ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମୋବାଇଲର ଲାଟେଷ୍ଟ ଭର୍ସନ ଆସେ ନା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭର୍ସନ ଟାକୁ ଧରନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆଉ ପୁରୁଣା ଭର୍ସନର କୌଣସି ଜିନିଷ ଅସୁବିଧା ନଥାଏ। ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ ଥିଲା, ଆମକୁ ବୁଲେଇ 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 କଲ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ନମ୍ବର ଟିପି 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 କଲ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ତାପରେ ଏବେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିଲେ ପକେଟରେ ଧରିକି ବୁଲିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭର୍ସନ ବାହାରିଲା, ଆପଣ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖି ପାରିଲେ। ତାପରେ ଏବେ କୋଉଠି ଫରେନରେ ଥାଉ, କୋଉଠି ଥାଉ, ଯେମିତି ଥାଉ, ଆପଣ ଭିଡିଓ କଲରେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି, କଥା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ଲୋକକୁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ପାଇ। ଲାଟେଷ୍ଟ ଭର୍ସନଟା ଆପଣ କିଣିବେ ନା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବ। ସେ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷଟା ପରିପୂରିତ ଥିବ। ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବର୍ତ୍ତିତ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ। ଆଉ ସେଟା ଯୋଉ ସେ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭର୍ସନ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଟା ହିଁ ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଆମେ ମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ତନିଷ୍ଠ ତନ୍ତ ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଶରଣୀୟ। କାରଣ ଜୀବନରେ ଯଦି ଲିଭିଂ ଆଇଡିଆଲ ଜଣେ ରୁହନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଧରି, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ, ଯାହାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାରେ ମୋର ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ, ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ମତେ ସେମିତି ଜଣେ ଭଲ ପାଇବାର ମଣିଷ ଦରକାର, ସେମିତି ଜଣେ ଲିଭିଂ ଆଇଡିଆଲ ଦରକାର, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୋର ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ। ସେମିତି ଜଣେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଜିନିଷ କେବେ ସେଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା। କାରଣ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ, କାରଣ ପିତାମାତାଙ୍କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାରେ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି, ଆଉ ପିତାମାତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାରେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଭଲ ପାଇବାର ତ ସାରା ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି। ଏ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇକି ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇପାରେ। ଭଲ ପାଇବା ବିହୀନ କୌଣସି ଜିନିଷ କେବେ ପସିବଲ ହେଇପାରେ ନା। कोई इश्म और कोई बात इंसान को ड्राइव नहीं कर सकता है। जो इश्म और बात जिनके अंदर मूर्त है, उनके प्रति आसक्ति इंसान को ड्राइव कर सकता है। कोई ग्रंथ बही मनुष्य को आज्ञा ड्राइव करि परिबा ना। आपण चैनल खोलिले आज्ञा सब बेले प्रवचन चलछि, सब बेले धर्म विषय को चलछि। मी चैनल अछि जो दिन रे 24 घंटा कहउछंती। बही किताब रो अभाव नाही, आपण जोठी कि जेबे बहुत दिन अछि। गीता भागवत कुरान बाइबल रो कोन जिंस रो अभाव नाही, सब जिंस रो उपादेयता अछि। किंतु जने लिविंग आदर्श जदि न थांती, आज मोर मन पड़े से कथा, हम गोटे जगह को जादन परिक्रमा जाइथिलु, सेठी फिजिक्स रो बहुत भलो स्टूडेंट माने थिले। तो से क्वेश्चन कहला, आमे तो सब जिंस करूछु, आमे ठाकुर को नबार आवश्यकता कोन अछि, ठाकुर धरिबार कोन आवश्यकता अछि। सुंदर भाव सेठी जने दादा कथार कहिथिले, देखंतु आपण को पाखरे जो फोटो लागिछि इ की, से कहले होचंती फादर ऑफ फिजिक्स। आमे जाको न्यूटन बोली को, से ताल ठीक अछि। आपण जे तांको फोटोटाकू रखिचंती, तांको फोटोटाकू सब बेला करिबा। आउ जेतक बही आपनकर अछि, आपण सब तकिया तळे दे सोइबे, आपण ताले परीक्षा रे बहुत भलो रिजल्ट करिवे। से कहला ना सेमति केमति हबो ना, ताले केमति हबो ना, मते जे जानिथिबो ए बही विषय रे, मते जे बुझेई दबो, सेमि जने दरकार गुरु जे मते कहिबे, मो टीचर को जति क्लास को जाए, तांकटू शिखे, ट्यूशन जाए शिखे, ताहले मोर भलो रिजल्ट हेई परिबो। कहले ठीक ताहा ही तो ए गीता, ए भागवत, ए कुरान, ए पूरा सत्यानुसरण जहांक द्वारा सृष्टि। जदि सेमिति जने लिविंग आइडियल थांती, जहांक भितर से जिनसटा जीवंत, से जदि मते से जिनसटा बुझेई दियंती। किंतु एठी ठाकुर डिफरेंट जिनस आवरे टिके रखिले, जोटा कि हमर आचरण सिद्ध पुरुष आचार्य। आपन तथाकथ भाबरे मिलुथिबा गुरु आचरण सिद्ध होई पारंती नाही, किंतु एठी आचार्य जहा कुहंती ताहा तांक भितरे जीवंत। एमिति कोनोसी जिनस नाही जहा तांक भितरे जीवंत नाही। मोर बर्दबा को देखिबार, दर्शन करिवार सुजोग होईछि पिला बेले ओनली। दादा संगे मिशिछि, किंतु गोटे दूरत्व मेंटेन कर रहा पड़े। किंतु परम पूज्य आचार्य संगे सानिध्य करिवार बहुत सुजोग मिलिछि। तांकर भल पाइबार गोटे कहानी मोर मन पड़े, जे से केमिति आचरण सिद्ध पुरुष, किंतु तांक भीतर समस्त जिनसटा फुटी उठे। गोटे थर मु पाटना रहउतिला बेले मते लागे जे सेठी मंदिर पूजा पूजी किसी विश्वास लागे, जेहेतु ब्राह्मण पिला मु कहली ना, मु जदि पूजाटा शिखि जाए, कोन सुविधा असुविधा रे मु भी भोग ठाकुर को देई परिबी। आचार्य पाखर से कथाटा कुहे, निवेदन करे, खुशी होंती एवं कहते ठीक अछि, तू ठीक 10टा बेले आसीबू, दादा बसिबे, बाबा बसिबे, तो सेठी मु कहि देबी, निवेदन करे देबी, तू भोगटा शिखि जा, नॉर्मल भोगटा शिखि जा, लगेई परिबू भोग। मु ठीक दादा आसी बसंती ता पूर्वरु
ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କେତେବେଳେ ଆସିବେ। ସମୟ ଆସିକି ଧୀରେ 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 ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥାଏ। ମୁଁ କହୁଥିଲି କଣ ଡେରି ହେଲାଣି, ଆସିବେ କି ନାହିଁ, ଲେଟ୍ ହବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଠିକ 10ଟା ବାଜିବ, ଘଣ୍ଟା ଆଉ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଆଗମନ ସେ ଉପରୁ ହେଲା। ଠିକ 10ଟାର ଅଳ୍ପ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପାଦ ନାଟମଣ୍ଡପରେ ପଡିଲା ଏବଂ ପଡୁ ପଡୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଖି ମୋ ପଟୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମତେ ଛାଡିଦେଲେ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଗଲି ଏବଂ ଦାଦାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ। ଦାଦା ବହୁତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଭୋଗ ଲଗଉଥିବୁ, ନହେଲେ ଭୁଲିଯିବୁ କରୁଥିବୁ। ଏଟା ତ ଅଲଗା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଯେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଫୁଟି ଉଠିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ନାଇଁ ଟାଇମଲି କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେଟା ଫୁଟେଇବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଏଟା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି, ସମ୍ଭବ, କରେଇ ପାରିବା। ବହୁତ ଲୋକ କରେଇଛନ୍ତି। ଏଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେକୌଣସି ଚରିତ୍ରର ଯାହା ବି ଉଦାହରଣ ଆପଣ ନେବେ, ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଆପଣ କହିବେ, ସେଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସହଜ ସ୍ରୋତ ଭାବରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି ଏବଂ ସେଟା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ଓନ୍ଲି ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଟା ହିଁ ହଉଛି ପକ୍କା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ, କାରଣ ସେ ତ ନିଜେ କେବେ ହେଲେ ଧରା ଦେବେନି ନାହିଁ ନା ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି, ନିଜେ କେବେ ହେଲେ କହିବେନି ନାହିଁ ନା ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତ କହିଛନ୍ତି, ଆଲୋକ ଯେପରି କହିପାରେ ନା ମୁଁ ଆଲୋକ, ପବନ ଯେପରି କହିପାରେ ନା ମୁଁ ପବନ, କ୍ଷିତି ଯେପରି କହିପାରେ ନା ମୁଁ କ୍ଷିତି, ସେହିପରି ଯାହାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଭିନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ଭଗବାନ। ଯେପରି ତୁମେ ତୁମକୁ ଦେଖିପାର ନା, ତୁମେ କିପରି ତାହା ତୁମେ କହିପାର ନା, ଅନ୍ୟ ତୁମ ପ୍ରତି ଯେପରି ସେହିପରି ତୁମକୁ ବୋଧ କରି ଓ କୁହେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଶ୍ରଦ୍ଧ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ନେବାକୁ ହୁଏ। ସଂଗତିଶୀଳ, ସୁସମୀକ୍ଷ, ବୋଧି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନେଇ, କାରଣ ଯେ ଯେଉଁଥିରେ ଯେପରି ସଶ୍ରଦ୍ଧ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତାର ସେହିପରି। ସେ ନିଜେ କେବେ ଧରା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପାଇବାର ମଣିଷ, ତ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିଛେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଆମେ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ନହେଲେ ଯଦି ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ କ୍ରିଏସନ ହେଇପାରେ। ଆଜି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରେ, ରାମଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ତ ସହଜ ନୁହଁ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହିଁ ତାହା କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦୟାକରି ଆମକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଦେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। କାରଣ ଯଦି ଲିଭିଂ ଆଇଡିଆଲ ନ ରହିବେ ନା ଜୀବନରେ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ମୋର ମୁହଁଟାକୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଗରେ ମିରର ଦରକାର ହଉଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ମୋର ଦେହ ଶରୀରଟାକୁ ସଜାଡି ପାରିବି, ସେମିତି ମୋର ଏଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସେମିତି ପୁରୁଷ ଦରକାର ଯେ ମୋ ଆଗରେ ସେ ମିରର ହେଇ ଠିଆ ହେବେ, ସେମିତି ଚରିତ୍ର ହେଇ ଠିଆ ହେବେ। ଯଦି ଯେତେବେଳେ ମିସେସ୍ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇକି ଚଳିବା ଉପରେ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଏମିତି ଆଦର୍ଶ ଦରକାର ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମଣିଷର ଚରିତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ। କାରଣ ମୋର ଚରିତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ହିଁ ତ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା, ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ନା। ସତ୍ସଙ୍ଗ ମୁଁ ଆସିବି ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିବି କଣ ପାଇଁ? ଠାକୁର କହିଲେ ତାଙ୍କର ଏତେ କିତାବରେ, ଏତେ ବହିରୁ ପ୍ରଥମରେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟାନୁସରଣ, ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ସ୍ୱହସ୍ତ ଲିଖିତ, ନିଜ ହସ୍ତରେ ଯୋଉଟା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ମାନ ଯଶ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବା ଆଶାରେ ମତେ ଠାକୁର ସଜାଇ ଭକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସାବଧାନ ଓ ଠକିଯିବ, ତୁମର ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ କେହି ତୁମର କେନ୍ଦ୍ର ବି ନୁହନ୍ତି, ଠାକୁର ବି ନୁହନ୍ତି, ଫାଙ୍କି ଦେଲେ ତାହା ହିଁ ପାଇବ। ତାହେଲେ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ଠାକୁର ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ତାହେଲେ ମୋର ଚରିତ୍ର ତ ଫାଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନା। ମୋ ଚରିତ୍ରଟା ସେଇ ଟାଇପର ହବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଲେ। ତୁମକୁ ଯଦି କିଏ ପଚାରେ ତମେ ଠାକୁର କେମିତି, ତୁମେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଦେଖେଇବ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଧଳା ଧଳା ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ଦେଖେଇବ ନାହିଁ, ଜୟଗୁରୁ କହିବ ନାହିଁ, ଏ ଧଳା ପୋଷାକ ଦେଖେଇବ ନାହିଁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଖେଇବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ, କେମିତି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ? ତୁମେ ଯଦି ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ କହିପାର ମତେ ଦେଖ ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ଠାକୁର ସେମିତି, ତାହେଲେ ତମର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିବାଟା ହିଁ ସାର୍ଥକ। ନହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ସାର୍ଥକ ହୁଏ ନା। ତାହେଲେ ମୋ ସେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଠାକୁର ବି ସେୟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବି ସେୟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାରଣ ଠାକୁର, ମୁଁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଦେଖିଛି ଠାକୁର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ, ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ସେ କୌଣସି ଜିନିଷ କଣ ତା ପଛରେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଥାଏ, ଯୋଉଟା ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ତନୁରେ ଜାଣିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନିଷ୍ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବରେ ଆମେ କରିଯିବାକୁ ଅଛି। କାରଣ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ମୋର ପୁଅ ହେଇଯିବ, ମୋର ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, ମୋର ଏଇ ଜିନିଷଟା, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା।
সেটা অଟୋমেটেড ପ୍ରୋସେସ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ ନା, ମୁଁ ତ ଅର୍ଡର କରିକି ନେଇଯାଏ। ଆଜି ନିବେଦନ ଲାଇନ ଆପଣ ଯଦି ନିବେଦନ ଶୁଣିବେ ସେଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଯୋଉ ଟାଇପ ର ନିବେଦନ ଲୋକ କରନ୍ତି। କାହାର ପେଟ ଖରାପ, କାହାର ଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଲୋକ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହେନି କାହାର ଇମୋସନ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କହିବାର କିଛି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ତାର ଭଲ ପାଇବା ସେଟା ସେ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ସେ କଣ ମାନେ ୱେଟର, ଯୋଉଟା କି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଅର୍ଡର ରଖିବି, ଏଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଟା ମୋ ପୁଅ ଚାକିରି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୋ ପୁଅକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବାର ବାଟ ତ ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରି ଚାକିରି କରିବାକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ମତେ ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରେ, ସବୁ ଜିନିଷ ତ ନେଚରଲି ସେ ଫିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଦୀକ୍ଷିତ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଅଦୀକ୍ଷିତ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେ ମୋର ଭଗବାନ ନୁହଁ। ସେ ବେଙ୍ଗଲର ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ଓଡିଶାର ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ବିହାର ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆର ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱର ସେ ଭଗବାନ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ସେ ଈଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା, ବିଶ୍ୱ ନୁହଁ। ସାରା ସୃଷ୍ଟି, ବିଶ୍ୱ କହିଲେ ବି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ, ଏବେ ବି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉଠି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି ବୋଲି, ଆଉ କୋଉଠି ସୌରଜଗତ ଅଛି। ସେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଲା ସେ ମଣିଷକୁ ତାଙ୍କ ଭଳି କରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଠାକୁର ତ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ କାହାକୁ କରାଯାଏ, ଯୋଉଟା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଟା ତମେ ଉଦ୍ଭାବନ କର ବା ସୃଷ୍ଟି କର, ତମ ଭିତରେ ଏଟା ଅଲରେଡି ସୁପ୍ତ ଅଛି, ସେଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କର। ଯୋଉଟା କି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାନିଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଥର କହିବାର ମୁଁ ଶୁଣିଛି ନିର୍ଭୟା କାଣ୍ଡ ପରେ, ଯେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଭଗବାନ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଶୈତାନ। ମଣିଷ ଇଚ୍ଛା କରି ତାର ଭଗବତ ସତ୍ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବ, ମଣିଷ ଇଚ୍ଛା କରି ତାର ଶୈତାନ ଆଡକୁ ଯାଇପାରିବ। କାରଣ ଗଡ କ୍ରିଏଟ ମ୍ୟାନ ଆଫ୍ଟର ହିଜ ଓନ୍ ଇମେଜ, ଭଗବାନ ତାକୁ ତାଙ୍କ ପରି କରି ଛାଡିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଶକ୍ତି ଦେଇକି ଛାଡିଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ ତା ଦ୍ୱାରା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ, ଏଟା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ନାମରେ ଏତେ ପାୱାର ଅଛି, ଏଇ ନାମ ସାଧନା କରି ଜଣେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚୋର ବି ବନିପାରେ, ଆଉ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଲ ମଣିଷ ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ ଯୋଉ ଦିଗରେ ଲଗେଇବେ, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ତ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଦରକାର ସବୁ ସମୟ। କାରଣ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ର ଭଳିଆ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯିବ। ଯୋଉଟା କି ଆମର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଅବିନ୍ଦା କହିଲେ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଜଗତ ଚିହ୍ନା ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକୁ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଜାଣିବା କିଛି ବାକି ରହେ ନା, ଯାହାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଆଉ ମିଛ ଭଲ ପାଇବାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ନା, ଯାହାର ପ୍ରେମରେ କେବଳ ପ୍ରେମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଦୟାଳ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଦୟାଳ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ କୌଣସି ଛଳନା ନଥାଏ, କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ନଥାଏ, ଯେହି ଜିନିଷଟା ମୁଁ ପାଇଯିବି। ଆଉ ଏଇଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ସେ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ମତେ ଲାଗେ ମୋ ଭଳିଆ ଜଣେ ମଣିଷ ଯଦି କିଛି ବି ମୋ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁ। ଗୋଟେ ନ ଚିହ୍ନିଥିବା ନ ଜାଣିଥିବା ମଣିଷକୁ ସେ ଡାକିକି ଭଲ ପାଇ ପାରନ୍ତି, ଏଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସେ ଭଲ ପାଇବା ଅନନ୍ୟ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୋ ମା ସେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୋ ଭାଇ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, କେହି ମତେ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ସେ ଦୟାଳୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ହୋଇଯାଏ, ସେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋଉଟା ଆମର କହୁଥିଲେ ସୁଭାଷ ଭାଇ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ମୁଁ ଛୁଟି ଚାଲେ ଆଶ୍ରମକୁ ଟିକେ ତାଙ୍କର, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ସଫ୍ଟୱେର ନା, ଏତେ ବିଜି ମଣିଷର, ଏତେ ସିଡ୍ୟୁଲ ଭିତରେ ଆମେ ରହୁଛେ, ଯଦି ମୋ ସଫ୍ଟୱେରକୁ ମୁଁ ଅପଡେଟ ନ କରେ ନା ଆଜ୍ଞା, ପଛକୁ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ କରିଯିବା। ଆଉ ଛୋଟିଆ ମୋବାଇଲଟା ଆଜ୍ଞା, ସେ ମାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ ମାସକୁ ଥରେ ଥରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଅପଡେଟ କରିପାରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ସଫ୍ଟୱେରଟା ଅପଡେଟ ହେଇଯାଏ, ସେ ଜୀବନଟା ଅପଡେଟ ହେଇଯାଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଅନନ୍ୟ। ଆଉ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଅବିନ୍ଦା ସେ ଜିନିଷ ହିଁ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଆମେ ଆମର ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ, ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ, ମୋ ପୁଅ କଣ କରିବ ନାହିଁ, ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ, ସେ ଚାକିରି କରିବ, ସେ କଣ କରିବ, ସେ କଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଅସୁବିଧା କଲାଣି, ସେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଲାଣି, ମୋର ଟେନସନ ଜୀବନରେ। ତାକୁ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଟେନସନ ଥିଲା, ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ଟେନସନ, ଏବେ ବି ଟେନସନ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ବୟସରେ ସେ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। କରୋନାରେ ଯୋଉ ସମୟ ଲୋକ ଘରେ ବସିକି କଲେ, ସେ ସମୟରେ ଏତେ ବଡ ଜିନିଷ ସଫ୍ଟୱେର କଲେ, ଡିପି ୱାର୍କ ର କାମ, ଯୋଉଟା କି କୌଣସି ବିଶ୍ୱ ଭାବି ପାରେ ନା ଏତେ ସମୟ ଭିତରେ। ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ 20 ଇୟର୍ସ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଉ ଥିଲା, ତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ମେକାନିକାଲି। ଏମିତି ସମୟ ଆସୁଛି, ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ମନେ ପଡେ କୃଷ୍ଣନଗର ଉତ୍ସବରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ସେ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ, କିଙ୍କର ବୋଲି ମୋର ସାଙ୍ଗ 2 ଜଣ ବସିଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଲେ, ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା, ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ମଣିଷ, ତା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ଅବିନ୍ଦା ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ହବ। ବୟସ କେତେ ଯେତେବେଳେ হবে ତାଙ୍କର, ଆପଣ ମତେ ଲାଗୁଛି 10 ବର୍ଷ ବ୍ୟାକ୍ ର କଥା।
କି ଆହୁରି ହବ 12 ବର୍ଷ ବ୍ୟାକ୍ ର କଥା, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ 12-13-14 ବର୍ଷ ବୟସ ହବ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ପ୍ରତି ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ନାହିଁ ଅନଲାଇନ ର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା, ପରିକଳ୍ପନା ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷଙ୍କୁ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଗପ ଶୁଣିଛେ। ଯେ ହେମ କବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଦ ପିଇବାକୁ ଠାକୁର ଦେଇକି ଭଲ କରେଇଦେଲେ, ଆହୁରି ପି ଆଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋତଲ ନିଜେ ଆଣୁଥିଲେ। ଲୋକ କହିଲେ ଇଏ କି ଠାକୁର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଯେ ଏତେ ବଡ ମଦୁଆ ହେମରୁ ହେମ କବିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଗୀତ କବିତା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପାଶିଷ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମୋର ମନେ ପଡାଏ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶୁଭ ଦିନ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ଆଜି ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜ ରେ ହ୍ୱାଇଟ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ଅଗ୍ରରେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ମନୋଜ ଭାଇ, ମନୋଜ ଝା, ଯୋଉ ମନୁଆ ରହେ ବେହାଲ, ଯାହାର ଆପଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ସେ ଗାଇଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର କୃପା ବିବାହ ଆଶ୍ରମର ଗୁରୁ ଭାଇ, ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ଦେଖେ ତାଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଥର କହୁଥିଲେ ଆଶ୍ରମରେ। ସେ କହିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ସମୟ ଏମିତି ଆସିଲା, ଯୋଉ ପବଜି ଖେଳ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଖେଳ ମୁଁ ଏତେ ଖେଳିଲି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ନିଶା ଭଳି ଲାଗିଗଲା, ଯେ ମୁଁ କେମିତି ରେଗୁଲାରଲି ଖେଳିବି, ଆହୁରି ଖେଳୁଥିବି, ସେମିତି ଚାଲିଥିବି। କାରଣ ସମୟ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ବ୍ୟାକ୍ ପିରିୟଡରେ କରୋନା ପରେ ଚାଲିଥିଲା, ତ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଖେଳି ଚାଲି ସବୁବେଳେ। ତ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବିନ୍ଦା ଡାକନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କାମରେ, ଯେ ତମେ ଆସ ଏଇଟା ଯିବା ସେଇଟା କରିବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଭଏଡ କରିବା ଚାହିଁଲି। ଅବିନ୍ଦା ମତେ ଦେଖିଲେ, ମତେ ଗୋଟେ ଥର କହିଲେ ସେଟା ଖେଳ, ଏମିତି କହିଲେ ନର୍ମାଲି, ମାନେ କିଛି ଏତେ କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ସେଥିରେ କଣ ଟାଇମ ଦଉଛୁ ଏମିତି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମୋର ସେ ନିଶାଟା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି, ମୁଁ ଯେତେ ଖେଳୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଭଏଡ କରିବା ଚାହିଁଲି। ତ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା, ସେ ଅବିନ୍ଦା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, କଣ ଏତେ ଭଲ ଖେଳଟା, ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ କରିବି। ନିଜେ ଖେଳିଲେ, ନିଜେ ଖେଳିବା ସହ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଖେଳିଲେ। ସେଟା କେମିତି କଣ ଖେଳ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏତେ ଭଲସେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଖେଳିଲେ। କହିଲେ ଖେଳିଲା ପରେ ତାର ଗୋଟେ ଇନଭାଇଟେସନ ଥାଏ, ସେ ଡାକିବେ, ତାଙ୍କ ସହ ଖେଳିବେ। କହିଲେ ମତେ ଡାକିବେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥିବି ମତେ କହିବେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଡାକିବେ। ତ ମତେ ଏତେ ଖେଳିଲେ ଯେ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମତେ ବୋରିଂ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉ ଖେଳେ ଅନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ଆଭଏଡ କରୁଥିଲି, ଏବେ ଖେଳ ପାଇଁ ଆଭଏଡ କଲି। ମତେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବୋଲେ ଟିକେ ଖାଇ କରୁଛି କି ବସିଛି କାମରେ, ଏମିତି କହିବି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତ କହିହବନି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କହିବ ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଆସେ, ତାର ପୁଣି ଖେଳି କହିଲେ ଆସିବେ, ମତେ ସେଇଠି ବସେଇକି ଖେଳେଇବେ। ମୁଁ ତାର କଣ କଲି, ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଗଲି ଯେ ନା ଏଟା ତ ହବନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଫୋନ ଟାକୁ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି, କାରଣ ଆଇଫୋନରେ ପବଜି ଖେଳି ହବନି, ମୁଁ ଆଇଫୋନ ଆଣିବି। ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ କିଣିକି ଆଣିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ଛୁଟକାରା ମିଳିଲା, ଆଉ ଏତେ ଖେଳିବି। କାରଣ ମତେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଖାଇପାରିଲିନି, ଝାଡା ବସି ପାରିଲି, କୌଣସି ଜିନିଷ କରିପାରିଲିନି, ଏତେ ମତେ ଖେଳେଇଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, କହିଲେ ମୁଁ ଆଇଫୋନ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମତେ କହିଲେ କିରେ ତୁ କଣ ଆସୁନୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏ ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି ମୋବାଇଲ ଟା, ଆଇଫୋନ ଟା ଆଣିଲି, ସେଥିରେ ନାହିଁ ପବଜି ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କହିଲେ ତୋ ମୋବାଇଲରେ ଅଛି ପବଜି, ସେ କହିଲା ନା, କହିଲେ ଡାଉନଲୋଡ କର, ତାକୁ ଦେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। କହିଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ମତେ ତାପରେ ଖେଳେଇଲେ। କହିଲେ ତାପରେ ଏତେ ଖେଳେଇଲେ ପୁଣି ବାରମ୍ବାର, ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ମୁଁ ଟିକେ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲି, ପୁଣି ଆହୁରି ଏତେ କହିଲେ ମତେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି, ମତେ ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ତା ପରଠୁ ସେ ଖେଳ ନା ସେ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଖେଳିଛି। କହିଲେ ମୁଁ ତାପରେ ମୋର ଯୋଉ ନିଶାଟା ଥିଲା, ସେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପାଦ, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଜାଣନ୍ତି। ନିତ୍ୟ ଚାଲେ ଲୋକଲୀଳା, ଯୋଉଟା କହିଲେ ତବଲ, ନିତ୍ୟ ଚାଲେ ଲୋକଲୀଳା, ନିତ୍ୟ ଚାଲେ ତବ ଲୀଳା, ଲୋକ ଲୋକାନ୍ତରେ ଦେଖେ ସେଇ ଭାଗ୍ୟବାନ ଭକ୍ତି ଯାର ଜାଗ୍ରତ। ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ସେଇ ଦୟା, ତାଙ୍କର ସେଇ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ସେ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ମତେ ଦରକାର ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ, ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସହ ଯୋଡି ହୋଇଯିବି, ତାଙ୍କର ମନକୁ ମନ ସହ ମିଶେଇ ଦେବି, ତାହେଲେ ଯାଇ ମୋ ମନଟା ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ରହିବ। ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସେଥିରେ ଠାକୁର ତ କହିଦେଇ ଗଲେ ନିଷ୍ଠୁର କଥା, ଆଉ ସେମ ଜିନିଷଟାକୁ ତ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଡିପି ୱାର୍କ ତାଙ୍କରି କଥା କିଛି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଠାକୁର କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦାଦାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଦାଦା ତାପରେ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କୁ କହିଛି, ସେଟା କରଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଅବିନ୍ଦା ରାଜା ଯୋଉଟା କଣ କହିଛନ୍ତି, ଅବିନ୍ଦ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ମୋର ତ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ତ ବାପା ହୁଏତ ଦେଖିପାରେ କି ନ ଦେଖିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୋର ଯେତେବେଳେ ମୋ ବୟସ ହେଇଥିବ, ଏଇ ଜଗତଟା ଯେମିତି ଠାକୁର ଠାକୁର ହଉଥିବ। ଆଉ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁ କୋଉ ସମୟରେ କଣ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଈଶ୍ୱର ବା ଭଗବାନ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ, ଏଥିରେ କିଛି ନ୍ୟୁ ଜିନିଷ ନଥାଏ। ଆମେ ବି ଚାହିଁଲେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଡେଭଲପ କରିପାରିବା, ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ।
କାରଣ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କରି 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 ସେ ଠାକୁରମୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। କାରଣ ସ୍ପର୍ଶ ନ ପାଇଲେ ମଣିଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ପର୍ଶରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଉଜାଡ ଦେଇ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠାକୁର, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାଟରେ ହିଁ ଯାଇ ହବ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇପାରିବେ। ଯୋଉଟା କି ପରମ୍ପରା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ମୋର ଯଦି ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ଠାକୁର ହିଁ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତମ ହାତ ଧରିବେ ହିଁ ଧରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ମତେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ? କାରଣ ସେ ତ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ। ସେ ତ ଏହା ବି କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ କହିପାରେ ନା, ମତେ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ କହିଲେ ଯଦି ସେ ସେଟା ମାନେ ସେଟା କରିବନି ବି। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଆମର ଯୋଉ ପାତ୍ରଟା କେତେ ଇଏ ଯେ ସେ ଆମକୁ ଭରସା କରିପାରନ୍ତି ନା ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ କହିବି ବୋଲି। ତେଣୁ ମୋର ପାତ୍ରତାଟାକୁ ମତେ ବଢାଇବାକୁ ପଡିବ। ମତେ କାରଣ ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ମିରାକିଲ ପଛରେ ଧାଇବି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜିନିଷ ବୋଲି କୁହେ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ମିରାକିଲ ହବାର ନାହିଁ, ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି ଯେବେ ଯାଦୁ ଭାଙ୍ଗିବା ତାଙ୍କରି କାମ, ଯାଦୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ବର ଦୁନିଆର ସ୍ୱରୂପ ଭାବ। ତେଣୁ କୌଣସି ଈଶ୍ୱର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି କେବେ ମିରାକିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଉଦ୍ଭିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଆକାଙ୍କ୍ଷିତ ମଙ୍ଗଳ ତାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସଂସ୍କାରର ଅନ୍ତରାଳରେ ଲୁଚିକି ଅଛି। କୌଣସି ଜିନିଷ ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ର କରିକି ତାକୁ କରେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସଂସ୍କାର ମିନ୍ସ ରେଗୁଲାରଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ରେଗୁଲାରଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦିନେ ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ହଉଛି ଅମକ ବ୍ରତ, ସ୍ୱସ୍ତି ବ୍ରତ ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜିନିଷ କଣ ପାଇଁ ନା ରେଗୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ରେଗୁଲାର ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ରେଗୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଜିନିଷ ହବ ନାହିଁ। ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଯୋଉ ଆତ୍ମାଟା ଅଛି ନା, ୟାକୁ ନେଇକି ତ ଖୁସି, ୟାକୁ ନେଇକି ତ ସବୁ ଜିନିଷ, ୟା ଭିତରେ ତିନିଟା ପାର୍ଟ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କଣ? ମନ, ବିବେକ, ସଂସ୍କାର। ମନ କଣ କରେ? ସବୁ ଜିନିଷ ଭାବିପାରେ, କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା ଖରାପ, କୋଉଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନ କରିବା ସେଟାରେ ତାର ନାହିଁ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥଟ୍ସ ତା ଭିତରେ ଆସିଯିବ ମନ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ବିବେକ କଣ? ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ଫିଲ୍ଟର୍ଡ ମେସିନ ବା ପ୍ୟୁରିଫାଇଡ କରିକି ସେ ଦେଖେ ବିବେକ। କୋଉଟା ମୋର ଗୁଡ ଫର ଏକ୍ସିଷ୍ଟାନ୍ସ, କୋଉଟା ବ୍ୟାଡ ଫର ମାଇ ଏକ୍ସିଷ୍ଟାନ୍ସ, ସେଟାକୁ ସେ ଦେଖେ ବିବେକ। କାରଣ ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ କାହା ଗୋଟେ ଗାଳି କରିଦେଲେ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ ସେଟା ଅନୁତପ୍ତ ଆସେ, ସେଟା ବିବେକ ହିଁ କରେ। ଯୋଉଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବିବେକ ପଚାରି ଦେଖିଲି ତୁ ଠିକ କଲୁ କି, ସେଟା ବିବେକ ଯୋଗୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଟା କାହିଁ କଲି, ଭୁଲ କରିଦେଲି, ଟିକେ ରହିଥିଲେ କାହିଁ ରାଗିଲି, କାହିଁ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିଦେଲି, କାହିଁ ଏଟା କଲିନି ବି ଠିକ ଟାଇମରେ, ଏଟା ବିବେକ ଯୋଗୁ ଆସେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହେଲା ମନ ଆଉ ବିବେକ ଭିତରେ ସଂଘାତ ଲାଗେ। ମନ ବିବେକ ସଂଘାତ ଲାଗୁଥିବ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହବ ନା, ଯୋଉଟା ହବ ସେଟା ହିଁ ହଉଛି ସଂସ୍କାର, ସେଟା ହିଁ ହଉଛି ଅଭ୍ୟାସ ସଂସ୍କାର। ସିମ୍ପଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେକର ଗୋଟେ ପିଲା କଲେଜରେ ପଢୁଛି, ତାର ଗୋଟେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମଦ ପିଇବେ, ତା ମନ କହୁଛି ପିଇଦେ, ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଟିକେ ମଜା କରିଦବା, କିନ୍ତୁ ବିବେକ କହୁଛି ପିଇନା। ସେ ଘରେ ବାପା ଜାଣିଲେ ଖରାପ ପାଇବେ, ମା ଜାଣିଲେ ଖରାପ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ସଂଘାତ ଲାଗିବ ମନ ବିବେକ ଭିତରେ, ମନ କହୁଛି ଏଟା କରିଦେ, ବିବେକ କହୁଛି କରନା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତ କରିବ ନା ଆଜ୍ଞା, ଦିଟା ଜିନିଷ ତ କରିପାରିବନି ନା, ଆଇଦର ପିଇବ ନହେଲେ ପିଇବନି। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କରିବ ସେଟା ହଉଛି ତାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସଂସ୍କାର, କାରଣ ସେଇଟା ହିଁ ତାର ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସଂସ୍କାର, ସେଟାକୁ ସେ କରିକି ରଖିଛି ବିଲ୍ଡ କରିକି। କାରଣ ସେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦେଖିଛି, ତା ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଥିବ କି ନିଜେ ତାର ନଥିବ, ତା ଭିତରେ ଠାକୁର ସତ୍ତା ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ କରିବ ନାହିଁ। ମନ ବିବେକ ଭିତରେ ସଂଘାତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଲାଇଫରେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ବହୁତ ସମୟ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ସଂଘାତ ଲାଗିବ ସେ ମନ ଭିତରେ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଇଷ୍ଟମୟ ଥାନ୍ତି, ଠାକୁରମୟ ଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷଟା ହିଁ କରେଇ ନେବେ। ଏଟା ଗୋଟେ ଦିନରେ ହବନି ଆଜ୍ଞା, ଏଟା ଜନ୍ମାନ୍ତର ଲାଗିଯାଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ତ ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ସେ ଆଶାବାଦୀ, ମୁଁ ଭାବି ପାରେ ନା ଯେ ଚରମ ଆଶାବାଦୀ, ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଲେ ତୁମେ ଆଖୁ ମାରି ହିମାଚଳ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇପାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସାରି କରିଦେଇପାର, ଯାହା ଚାହା ତାହା କରିଦେଇପାର, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନ ଭିତରେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ଜିନିଷଟା ନ ଫୁଟି ଉଠିଲା, ତାହେଲେ ତୁମେ ଠିକ ଠିକ ଠକି ଦେଇଛ, ଫାଙ୍କି ଦେଇଛ, ଠିକ ଠିକ ଠକି ଦେଇଛ, ଠିକ ଠିକ ଫାଙ୍କି ଦେଇଛ। ତେଣୁ ସେଟା ଫୁଟି ଉଠିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ହଠାତ୍ କିନା ତ ଫୁଟି ଉଠିବନି ନା। ଯୋଉଟା କି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀରେ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ବା ନାରୀର
जो समय छुआ जन्म कर योग्यता आसे सेतिकी वर्ष पूर्व ताकू प्रिपेयर करिया पड़े ताले भाबंतु तो आम भावुच राताराती प्लानिंग करी गोटे भल छुआ जन्म करदवा हो पार ना माने आपणकर जन्म बाटू स्टार्ट हो गला मीन्स गोटे पिला 12-14 वर्ष आगु तो छुआ जन्म कर चाहिए 15 वर्ष भर करुले तो सही वर्ष पूर्व माने आपण मैरेज कर माने आपन को मिनिमम 10 वर्ष टू प्रिपेयर रहा पड़ो मत कौन जन्म टू ही प्रिपेयर रहा पड़ो ताले आपण जेनेटिकली गोटे भल छुआ को आनी पारिबे उभय बाप माँ प्रिपेयर रहा पड़ो पर्टिकुलाली माँ अधिक तो भावतु तो केते बड़ साइंस ठाकुर पगी जाय रिबिल्ट हम भावुछ जे किछि प्लानिंग कर दबा हठात किना चेंज हो जिवो मोर सांग सांग बोल हेई पारिबो ना आज्ञा जेनेटिकली यार ऊपर गले बड़ साइंस भीतर गले बहुत टाइम पड़े जिवो एते सहज सहज व्यापार न जो जो ठाकुर कहछन तेणु मोर चरित्र परिवर्तन आनिबा पड़िबो तो मोर अभ्यस्त संस्कार को डेली प्रैक्टिस करिया पड़िबो कारण आम भीतर जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर अछि ना सेटा समस्त भीतर अछि आज्ञा मु कहि देले हबनी कि आपण कहि देले हबनी कारण हमर धर्मटा आश्चर्य जातु जोटा दाम धारण करिक रखे किंतु से भीतर भी अछि हमर जोटा हमकु वृत्ति प्रवृत्ति भी देकी छाडिछंती ईश्वर तो धर्म आवश्यकता कौन ताले कारण वृत्ति प्रवृत्ति मोबाइल इनबिल्ट सॉफ्टवेयर सेटा मते छाडी केबे जीवन नाही आज्ञा जो काम क्रोध लोभ मद मोह माश्चर्य मु जाको देखि मोर सेटा देकी ही देखिबी तार उद्धरे केतळे जीव तार उद्धरे ते जणी मनुष्य को मु सरेंडर करे हनुमान हनुमान नथिले एते भलरे जेतेबेले से मिसिले रामंग संगरे सेते बड़ होई पारी सेमति मोर जेतेबेले तांको संगरे युक्त हो ताले से वृत्ति प्रवृत्ति मोर कंट्रोल हो कारण पिंजरा भितरे थिया बाघ देखिबो जो बाघटा पिंजरा भितर अछि से पिंजरा देकी दुनिया को देखिबो पिंजरा छाडी दुनिया को देखि परिबो पॉसिबल नु तेणु आमे तो वृत्ति प्रवृत्ति पिंजरा भितर अच्छे मु से पिंजरा छाड़ी दुनिया को केमती देखिबी मु देखिले मते से कामर भावना रहइबो मु देखिले मो से क्रोधर भावना रहइबो मो काम क्रोध लोभ मोर एते कोन फायदा मोर कोन ए जिंस रहइबो ही किछि किछि मात्रा मनुष्य चेष्टा करिके एते सहज भाबरे ताको तोड़ी हबो नाही किंतु तार ऊर्ध्वरे जे रहंती तार ऊर्ध्वरे मते लागे दुनिया रे किछि किछि लोक थाई पारंती मु कहूनी किंतु आचार्य ही ता ऊर्ध्वरे थांती तांको मु कंप्लीटली सरेंडर करे कारण लिविंग भाबरे ठाकुरଙ୍କ पाखे समस्त सरेंडर करिचे दीक्षा नेइचे ताले जाय कि मोर से परिवर्तनटा आसी पारियो वृत्ति प्रवृत्ति करे कारण से वृत्ति प्रवृत्तिर ऊर्ध्वरे जे कोन सबुतरे थाई कोन स्तर न थांती ताले जे सब जिंसटा हेई पारिबो कारण ठाकुरଙ୍କର मैन मेकिंग फैक्ट्री जोटा कि से चाहिछन्ती मनुष्य को तयारी करिबा एकमात्र ही उद्देश्य सेति पई आचार्य देव हमहु सबुबेले सहयोग करନ୍ତି कारण तांकर जो तीनटा पिलार दीक्षा शिक्षा भिक्षा विवाह पुरुष पे जोटा आवश्यक आम इनिशिएशन समस्त नहीं इनिशिएशन मैंने समस्त जानते स्पिरिचुअल एक्सेप्टेंस ऑफ गुरु बा भगवान गोटे जन को स्पिरिचुअली एक्सेप्टेंस करबा ये मोर गुरु सेटा ही होची दीक्षा इनिशिएशन हम एक्सेप्टेंस करिचे तापर आछी शिक्षा ठाकुर कहले टू ट्रांसफॉर्म द इंस्टेंट इनटू रियलिटी बाय मींस ऑफ आइडियल इज नोन एज एजुकेशन ट्रांसफॉर्म द इंस्टेंट मोर जो जन्मगत वैशिष्ट्य ताकू इंस्टेंट इनटू रियलिटी ताकू सत्य रे परिणत करिबा मो भीतर जो संभावना अछि ता सत्य रे परिणत करिबा आउ मीन्स ऑफ आइडियल ता जने जीवंत आदर्श दरकार जाहां भिन्नता होई पारे ना आज तेंदुलकर ही ताऊ किए ना किए कहि तो तू खेल बोली किए ना सपोर्ट करिछि तो लता ता बाद तू ना गीत गा ना तोला इंच कर पार नथंता कारण तार जन्मगत वैशिष्ट्य जा एटा जिंस अछि किंतु आ बाद भी आहुरी मो भीतर बहुत जिंस अछि जोडा आत्मार कारण प्रत्येक इंडिविजुअल वैशिष्ट्य ठाकुर इनबिल्ड कर दे गले 1+1 2 नुह कारण एक भलिया एक आउ नाही बुझिया को टीचर को भी डेरी हेगला आ छोट बेलू कहते पिला आलू स्कूल रे पुरुषोत्तम बड़ ही कही ना कौन पोथी बही पढ़ी कारण तार इनबिल्ड सफ्टवेयर पुरुषोत्तम ओलिया रू जन्म रू भगवान तेणु मोर जो जन्मगत वैशिष्ट्य अच्छी ताकू जदि मु अपलिफ्ट करिया चाहिए ताकू जदि पढ़ाई चाहिए से आचार्य आवश्यकता रही ठाकुर पाखे पहुंचा से से आचार्य परंपरा ठाकुर सृष्टि कर दे जाइछंती अनन्य सृष्टिता आम जोटार मजा आम समस्ते पाई पारुछे आम माने भाग्यवान जीवंत भगवान को सब समय आम देखि पारुछे सब समय आम पाखरे प्रेजेंस असती केते लीला तांकर आगे तांकर जन्मदिन रे परम पूज्य अरविंदांकर बहुत दिन तांकर कहानी जीवन रे घटिछे एमिति मोर गोटे कहानी मन पड़े मु जते बेले पढुताए पढ़ापढ़ी पर जॉब जते करूताए जस्ट नुआ नुआ करी तले परम पूज्य अरविंदा छोट बयस तले से खेला खेली करंती जो फुटबॉल हरिका फुटबॉल पे तांकर गोटे माने अगाड़ भल पाइबा मु देखे रेगुलारली फुटबॉल से खेलुथांती तो मोर तांको फुटबॉल खेलिबार देखिबार बहुत सारा भी सुजोग हेछि
ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ସେ ଖେଳନ୍ତି ଫୁଟବଲ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଫୁଟବଲ ଗୋଟେ ନିଶା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଥିଲା ଖେଳନ୍ତି ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ଖେଳଟା ସେ ସମୟରେ ତ ସେଟା ବି ମୁଁ ଶୁଣେ ଯେ ନାଇଁ ଅରବିନ୍ଦ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ହଠାତ୍ କାଲକାଟା ଦେଇ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଯାଉଥିଲି ସେଠି ଯୋଉ ଘଣ୍ଟା ବିକ୍ରି ହୁଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫୁଟବଲଟେ ଅଛି ତ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏଟା ନେଇକି ଅବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଦେବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଘଣ୍ଟାଟା ଏତେ ଦାମିକିଆ ନୁହଁ ଯୋଉ ଫୁଟପାଥରେ ମିଳୁଥିବା ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ 100-150 ଟଙ୍କାର ଘଣ୍ଟା କିନ୍ତୁ ମୋର ମନରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଯେ ମୁଁ ଏଟା ଅବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଦେବି ନେଇକି ବୋଲି ତ ମୁଁ ସେ ଘଣ୍ଟାଟା କିଣିକି ନେଇକି ଦେଲି ମତେ ଅବିନ୍ଦା ସେତେବେଳେ ବସୁଥିଲେ ସେଇ ଯୋଉ ପଛପଟେ ଅଛି ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯୋଉଠୁ ଦାଦା ବସୁଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ତା ପଛରେ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ହୁଏ ସେଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ରୁମ ଅଛି ସେଠି ବସନ୍ତି ତ ସେଠି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲି ମତେ ଜଣ କହିଲେ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ଅବିନ୍ଦା ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ଗଲି ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ବୟସ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘଣ୍ଟାଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ କହିଲେ ଏଟା ମାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ ମାଙ୍କ ନେବି ମୁଁ ତାପରେ ଫେରି ଆସିଲି ତ ନେକ୍ସଟ ଡେ ମୁଁ ଆଉ ବୌରାଣୀ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ପାରିଲିନି ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଡେରି ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବୌରାଣୀ ମା ଚଢୁଛନ୍ତି ସିଢିରେ ମୁଁ ଦେଲି ନେଇକି ଘଣ୍ଟାଟାକୁ ଯେ କହିଲେ କଣ ଲାଗିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଘଣ୍ଟାଟା ଅବିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି ତ ମତେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଅବିନ୍ଦ ତ କାଲି ପଚାରୁଥିଲା ସେ ଆସିକି ପଚାରୁଥିଲା ଯେ ମତେ ଜଣେ ଘଣ୍ଟାଟା ଦବା କହୁଥିଲେ ଦେଇଛନ୍ତି କି ମା ମାନେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ପଚାରୁଥିଲେ ତାର ସେ ମୋଠୁ ନେଇକି ଗଲେ ତାପରେ ମତେ ମୁଁ ଦେଲି ସିନା ମତେ ମୋ ମନଟା ସେଇ ସମୟରୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କମ ଦାମୀ ଘଣ୍ଟାଟା ଅବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଦେଲି ମୁଁ ସିନା ଭଲ ପାଇବା ନେଇ ଦେଇଦେଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଆଗ୍ରହ ସେ ଜିନିଷଟା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଅତି ଅନନ୍ୟ ତାପରେ ମୋର ସେଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜବ କଲି ବଡ ହେଲା ପରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ଘଣ୍ଟାଟା ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଭଲ ଘଣ୍ଟା ଦେଇପାରିନଥିଲି ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଟିର ଏବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଘଣ୍ଟେ ଗୋଟେ 10,000 ଟଙ୍କାର କିଣିକି ନେଇକି ଦେବି ମୁଁ ଏବେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଲି ଏଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବାର୍ଥଡେ ପାଖାପାଖି ଦେଇଥିଲି ନେଇକି ତ ସେଇଟାକୁ ସେ ନେଲେ କହିଲେ ମୋର ଘଣ୍ଟା କଣ ହବ ମୋର ତ ଘଣ୍ଟା ଅଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି କହିକି ସେଟାକୁ ନେଇଗଲେ ନର୍ମାଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କିଆ 150 ଟଙ୍କା ଘଣ୍ଟାକୁ ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ଆଗ୍ରହରେ ଯୋଉଟା ନେଇଥିଲେ ଏଟା ସେତେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଲା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ କରିଦେଲେ ନେଇଗଲେ ତ ଏଠି ସେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭଲ ପାଇବା ଭାବଟାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଏଠି କୌଣସି ଜିନିଷ ନଥାଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ କଣଟା ଦେଇଛି କଣ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଟା ହଜାର ହଜାର ହେଇଛି କାରଣ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଜଣେ ମା ଆସୁଛି ହାତରେ ଗୋଟେ ଟଗର ଫୁଲ ଆଣିଛି 3 ଦିନ ହେଲା ହାତ ଖୋଲି ନାହିଁ ଯେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବି ଟଗର ଫୁଲଟା ଶୁଖିଯିବ ସେମିତି ଧରିକି ଆସିଛି ଆଣିକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଣ ଆଣିଛି ରବି ଭାଇ ଆମର ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେଖିଲ କଣ ଆଣିଛି ରବି ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟଗର ଫୁଲ ଆଣିଛି ମା ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆଣିଛି ସେ କହିଲେ କଣ ନା ମୁଁ ଦେବିନି ତମକୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେବି ଦେଖେଇବି ହାତ ଖୋଲି ଦଉଛନ୍ତି 3 ଦିନ ହେଲା ଟଗର ଫୁଲ ସେ ଫୁଲ ସେ ଭିତରେ ତେଜିଆ ନେଇକି ଅଛି ଯେମିତି ସେମିତି ଏଇ ତ ହିଁ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଏଇ ତ ହିଁ ସେ ଦୟା ସେ ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କଣ ଦେବି ସାରା ଦୁନିଆର ମାଲିକ ଯିଏ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ଦେଇପାରିବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରିବା କେବଳ ଏଇ ପ୍ରେମ ଦେଇପାରିବା କିନ୍ତୁ ମୋର ସେ ଭଲ ପାଇବାର ଉତ୍ସ ସେ ହୁଅନ୍ତୁ କାରଣ ଉତ୍ସଙ୍କୁ ଛାଡି ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ବ୍ୟଥା ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ସେ ମୋର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ହିଁ ଫୁଟି ଉଠିବା ଦରକାର ସେ ମୋର ଜୀବନରେ ଜୀବନାଗ୍ନି ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଏ ମୋ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଏ ମୋ ମାକୁ ଭଲ ପାଏ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ମୋ ଭାଇକି ଭଲ ପାଏ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଭଲ ପାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭଲ ପାଇବା ଯେ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଠାରୁ କମିଯାଏ ତାହା ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାଠାରୁ ବଢିଗଲେ ସେଟା ସେ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଠାରୁ କହନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ତ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ମତେ ବ୍ୟଥା ଲାଗେ କାରଣ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଛଳନା ହେଇଯାଏ ଯଦି ମୁଁ ଅଧିକ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ନା ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛଳନା ହେଇଯାଏ କାରଣ ଯେ ସୋର୍ସକୁ ଛାଡି କାହାକୁ କେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଯାଇପାରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଏ ୟୁ ଆର୍ ଫର ଦି ଲର୍ଡ ନଟ୍ ଫର ଅଦର ୟୁ ଆର୍ ଫର ଦି ଲର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସୋ ଫର ଅଦର ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରିବ କାରଣ ଲଭ करते तो विश्व की कीड़े मकोड़े तक लव करना पड़ेगा ईश्वरଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ପାଅ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡିବ ହିଁ ପଡିବ କୀଟ ପତଙ୍ଗକୁ ବି ଭଲ ପାଇବା ଆଜ୍ଞା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର କଥା ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲାଟିନ ଗଲି ଏତେ ଖୋଲିକି କିଏ କହିପାରିବନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଭଗବାନ କୌଣସି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ନାହିଁ ଏଇଥର ହିଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲାଟିନ ଗଲି ଲାଟିନରେ ଗଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପୋକଟେ ଅଛି ଯଦି ମୁଁ ଲାଟିନ କରୁଛି ପୋକଟି ମରିଯିବ ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଲି କହିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ପୋକରୁ ପରେ ଆସି ମାରିଲେ ମୋର କି ଆଉ ଲାଟିନ ହଏ ମାନେ ଗୋଟେ ପୋକ ଭିତରେ ବି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାବନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଠାକୁର କହିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ को लव करते तो विश्व की कीड़े मकोड़े तक लव करना पड़ेगा ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ପାଉଛେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସେଟା ମୋ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଫୁଟି ଉଠିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଉଟା କି ଆଜି ଅବିନ୍ଦା କରଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ତାର ଯୋଉ ପ୍ଲାବନ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତ ସମୟ ବହୁତ ତାଙ୍କର ପଳେଇଯିବ କିନ୍ତୁ କହିବାର ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ କିଛି ହୁଏ ହିଁ ନାହିଁ ମୋର ଚରିତ୍ରରେ ମୋର
ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସେ ବିରାଜମାନ କରିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅବିନ୍ତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ଡିପି ୱାର୍କର କାମ କଣ ଆଜ୍ଞା? ସେୟା, ଯଦି ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଇନି ମୁଁ କାହାକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବି? ମୋ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା 500 ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୁଁ ଜଣକୁ ଗଲେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବି କି? ସେ 500 ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ବାଣ୍ଟିବି, 200 300 400 ଦେଇପାରିବି। ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ଠାକୁର ସେତିକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ସେ ଆନନ୍ଦର ଭାବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଡିପି ୱାର୍କରେ କଣ ଭାବ ବାଣ୍ଟିବି, କଣ ଆନନ୍ଦ ବାଣ୍ଟିବି? କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ଯେ ନୁହେଁ ଯିବିନି, ସେଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ। ଏଟାକୁ ନେଗେଟିଭଲି ଆପଣ ନେବେ ନାହିଁ। ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଯେତିକି ଅଛି। ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ଅଛି, 10 ଟଙ୍କାରୁ 5 ଟଙ୍କା ଦିଏ, ତାହେଲେ ଖୁସି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମତେ ବଢେଇବାକୁ ପଡିବ ମୋର ପାତ୍ର, କାରଣ ସେ ତ ରଖିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ପାତ୍ରଟା। ତାଙ୍କର ବର୍ଷା ଅନବର୍ତ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ଦୟାର ବର୍ଷା ଅନବର୍ତ ଚାଲିଛି, ସବୁ ସମୟରେ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଯଦି ଢାଳ ନେଇକି ଯିବି, ଢାଳରେ ପାଣି ଆଣିବି। ଗ୍ଲାସ ନେଇକି ଯିବି, ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଆଣିବି। ଗିନା ନେଇକି ଯିବି, ଗିନାରେ ପାଣି ଆଣିବି। ବାଲ୍ଟି ନେଇକି ଯିବି, ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଆଣିବି। ଯଦି ହଣ୍ଡା ନେଇକି ଯିବି, ହଣ୍ଡାରେ ପାଣି ଆଣିବି। ଯଦି ପୋଖରୀ ଖୋଲିଦେବି, ପୋଖରୀରେ ପାଣି ରଖିବି। ସମୁଦ୍ରରେ ପାଣି ରଖିବି। ତାଙ୍କର ଦୟାର ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। ମତେ କେତିକି ଆଣିବାର ଅଛି? ମୋର ପାତ୍ର କେତିକି, ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ମତେ ବଢେଇବାକୁ ପଡିବ। ମୋର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ବିରାଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ମୋର ଏଠି ରହିବା ଦରକାର, ଏଇ ଭିତରୁ ସେ ଫୁଟି ଉଠିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଠାକୁର କହିଲେ, ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହଁ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସକ୍ରିୟ ଚଳନ ଭଙ୍ଗୀରେ ତାଙ୍କୁ ଆରତି କର। ଅନ୍ତର ମନ୍ଦିରେ ବାଜି ଉଠୁ ଘଣ୍ଟ, ବାଜି ଉଠୁ ଶଙ୍ଖ, ବାଜି ଉଠୁ ଝାଞ୍ଜ ମୃଦଙ୍ଗ, ବାଜି ଉଠୁ ବଂଶୀର ଛନ୍ଦାୟିତ ଲସିତ ନର୍ତ୍ତନ, ବାଜି ଉଠୁ ବୀଣାର ବିପ୍ଳବ ମଦିରା ସ୍ପନ୍ଦନ। ସାର୍ଥକ ହୋଇ ଉଠ, ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଉଠ, ଶକ୍ତି ଶୁଭଶାଳିନୀ ତନ ତନର ଝଙ୍କାରରେ। ସୁଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠ, ଜାଗୃତି କହି ତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କର। ଅନ୍ତର ଦୀପାଳି ଆବେଗରେ ଭକ୍ତିର ସିଂହାସନରେ ତାଙ୍କୁ ବସାଅ। କୁହ ଜୟ ଜଗଦୀଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରେତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆହୁରି କୁହ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ।